السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان کے سپاہی کاتالونیہ والوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس قسط کے آغاز میں وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ گوگتو کہتا ہے کاتالونیہ والے اسی راستے سے گزر کر اپنے ٹھکانے پر جاتے ہیں، آج ہم انہیں پہنچنے نہیں دیں گے، ان کے آتے ہی کام تمام کر دیں گے، ہوشیار ہو جاؤ، وہ کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں۔ بوران کہتا ہے ہم ان کمینوں کی آوازیں اور سانس بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے وہ آ رہے ہیں حضور، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ سب آگے کی طرف چل پڑتے ہیں اور پھر ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ کاتالونیہ والے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے باقی کاتالونیہ والے پیچھے سے اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں کچھ کاتالونیہ والے مارے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ عثمان کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اتنے میں اسیلمو اپنے سپاہیوں کو روک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا عثمان نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ میرا خیال تھا کہ وہ بذات خود آئے گا۔ گوگتو کہتا ہے تمہیں مارنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح عثمان کے سپاہی ان کے گھیرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسیلمو کہتا ہے اگلی بار عثمان کو ضرور لے کر آنا۔ گوگتو کہتا ہے وہ آئیں گے اسیلمو، ضرور آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون کی صحت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اتنے میں عثمان بھی اندر آ جاتا ہے اور بالا کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بالا سلجان سے پوچھتی ہے والدہ کیا میرا بچہ ٹھیک ہے؟ تو سلجان کہتی ہے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم اور تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر بالا بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہے یہ معجزہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سلجان باہر چلی جاتی ہے تو بالا کہتی ہے میں اس کے کھو جانے کے ڈر سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی عثمان۔ عثمان کہتا ہے میں نے بے شمار جنگیں لڑیں اور بے شمار مشکلات سے گزرا ہوں، لیکن آج جتنا ڈر مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ میں تمہیں کھو جانے کے ڈر سے خوفزدہ ہو گیا تھا، اور جس بچے کے لیے ہم بے شمار امتحانات سے گزرے اسے کھو جانے کے ڈر سے میں بہت خوفزدہ تھا۔ بالا کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اتنے میں ملن خاتون اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں یخنی لائی ہوں۔ عثمان کہتا ہے آ جاؤ ملن خاتون۔ پھر ملن خاتون آگے آ کر بالا خاتون کو یخنی پلانے لگتی ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہرمن کایا قلعے میں کوشش کہہ رہا تھا تو بتاؤ بہادر ہمارے پادری صاحب کہاں ہیں؟ بہادر کہتا ہے حفاظت پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اندر جانے والے کھانے کو بھی اچھی طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔ کوشش کہتا ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم جیسے بہادر کے ہاتھ سے جانے والا کھانا چیک نہیں کیا جائے گا۔ اس پادری کو تم قتل کر دو بہادر۔ یہ کہہ کر کوشش دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ بہادر کہتا ہے میں یہ سب کچھ چین و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر آخر میں مارا جاؤں تو کیا فائدہ؟ کوشش کہتا ہے یقیناً۔ پھر وہ اپنے کمانڈر کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سونے کے سکوں کی ایک تھیلی نکال لیتا ہے۔ اسے دیکھ کر بہادر پہلے مسکراتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے آپ کی پیشکش کے لیے شکریہ جناب کوشش۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوشش کہتا ہے تم یہاں سے صحیح سلامت باہر نہیں جا سکتے بہادر۔ ہاں اگر تم پادری گریگور کو مارنے پر رضامند ہو جاؤ تو شاید تمہیں جینے کا موقع مل سکے، اور اگر یہاں سے نکلتے ہی تمہاری رائے بدل گئی تو تم جانتے ہو کہ تم بھی پادری گریگور جتنے ہی غیر محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بہادر پیچھے مڑ کر کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کوشش کہتا ہے میرا بھی یہی خیال تھا، اب تم جا سکتے ہو۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی واپس قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ گوگتو کی اجازت لے کر مرکزی خیمے میں عثمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا حضور، میں آپ کا لائق سپاہی نہیں بن پایا، آپ جو چاہے مجھے سزا دیں۔ یہ سن کر عثمان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میری خاتون کی اور کائی قبیلے کی باقی خواتین کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں سے تم حساب نہیں لے پائے۔ میں نے تمہیں ان کی سانسیں روکنے کو کہا تھا، لیکن تم ان کا خون تک نہیں بہا پائے۔ اتنے گھوڑے موجود تھے لیکن تم انہیں رون نہیں پائے۔ تم میری بیوی کا انتقام نہیں لے پائے، مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور اب میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ گوگتو کافی شرمندہ ہو کر باہر نکل جاتا ہے اور عثمان کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ترگت کے قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ مرکزی خیمے میں کوتان کہہ رہا تھا قلعہ اچھی طرح سے محفوظ اور مضبوط ہے حضور۔ ترگت کہتا ہے نکولا جیسا بزدل
यकीनन सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाएगा, लेकिन चूहा अपनी बिल से ज़रूर निकलेगा। उस वक्त हम उससे निमट लेंगे। मुझे उनके उठाए गए हर कदम की खबर होनी चाहिए कुतान। कुतान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। मैंने किले पर नज़र रखने के लिए एक आदमी तैनात कर दिया है। फिर तुर्गत कहता है, हमारे भाइयों की जान लेने वाले कमीनों से हिसाब लिए बगैर हमारे कबीले में सुकून नहीं आएगा। पहले निकोला और फिर कोशिश, सब के सब अपने किए की कीमत अदा करेंगे, और ख़ुसूसन वो कोशिश, वो अपनी उंगलियों के बगैर कब्र में उतारा जाएगा। इसके बाद कुतान कहता है, अभी अभी एक खबर आई है हुजूर, उस्मान साहब के ख़ास सिपाही गोगतुग ने कातालोनिया वालों पर हमला किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तुर्गत कहता है, चूँकि उस्मान साहब उनके साथ नहीं निमट सके, इसलिए अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि कातालोनिया वालों को शिकस्त दें। उन कमीनों के बारे में भी बाखबर हो, हम उनसे इंतकाम लेंगे। काई कबीले में शेख अदबाली उस्मान और बाला खातून के पास पहुंच जाते हैं और बाला को कहते हैं, मेरे दिल के टुकड़े, कैसी हो तुम? बाला कहती है, मैं बहुत डर गई थी मोहतरम शेख, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है। फिर शेख अदबाली एक चादर निकाल कर कहते हैं, तुम्हारी मरहूम वालिदा तुम्हें इस चादर में लपेटा करती थीं, तुम भी अपने बच्चे को इसमें लपेटना। बाला वो चादर ले लेती है और मुस्कुराने लगती है। इसके बाद शेख अदबाली उन्हें कुछ इस्लामी वाक़यात सुनाने लगते हैं। दूसरी जानिब गोगतुग काफ़ी गुस्से में अपने खैमे में बैठा था। इतने में बुरहान वहाँ पहुँचता है और उसे इस हाल में देखकर उसके पास बैठ जाता है। फिर गोगतुग कहता है, काश कि वो मुझे बहुत डांटते और मुझे कम अज़ कम एक थप्पड़ मार देते तो मैं अपने आप को संभाल लेता। मैं अपने सरदार के लायक सिपाही नहीं बन सका। बुरहान कहता है, तुम अभी भी सरदार के कहने पर नहीं चल रहे भाई। उन्होंने तुम्हें इसलिए थप्पड़ नहीं मारा ताकि तुम अपना सर ऊंचा रख सको। अब वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और उस्मान साहब के लायक सिपाही बने। चलो। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। उस्मान के हाथ में ईसाइयों की मुकद्दस अमानत मौजूद थी। इतने में पादरी ग्रेगोर अंदर दाखिल होता है तो उस्मान उसे खुश आमदीद कहता है और फिर उसे बैठने को कहता है। ग्रेगोर कहता है, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, बल्कि आपने आने पर मजबूर किया। उस्मान कहता है, मैंने नहीं बल्कि इस चीज़ ने मजबूर किया, और ये बात हम दोनों जानते हैं। चूँकि ये आपके लिए बहुत अहम है तो मुझे बताएं कि ये क्या है। ग्रेगोर कहता है, यह ख़ानदानी विरसा है और मेरे पादरी दादा की तरफ से छोड़ा गया था। हम इसे नस्लों से उठाते चले आ रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहता हूँ। उस्मान कहता है, चूँकि आपने इसे गवर्नर उगातोस से भी छुपाया तो ये वाकई एक कीमती ख़ानदानी विरसा होगा। ग्रेगोर कहता है, हाँ ये कीमती है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि रुगातोस इस बारे में नहीं जानता? तो उस्मान कहता है, आपके आने से पहले रुगातोस यहाँ आया था और जब मैंने इस अमानत का जिक्र किया तो वो काफ़ी हैरान हुआ, इसलिए मुझे पता चला कि वो इस विरासत के बारे में नहीं जानता था। पादरी ग्रेगोर कहता है, हाँ ये सच है कि वो नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रुगातोस पर भरोसा नहीं है। आखिर ये एक विरासत है, उसको मालूम होना एक आम सी बात है। उस्मान कहता है, अब वो जान चुका है, क्या अब भी आप उस पर भरोसा करेंगे? तो ग्रेगोर कहता है, मैं हर हाल में रुगातोस पर भरोसा करूंगा उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आपका भरोसा आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा पादरी हजरत, मोहतात रहें। रुगातोस को सिर्फ एक चीज़ की परवाह है कि वो सियासी तौर पर ज़्यादा ताकतवर हो जाए। आप उसे अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन वो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आप कह रहे हैं कि उसे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने उसका चेहरा देखा था। अगर उसे मालूम हो जाए कि इस अमानत से उसे मज़ीद ताकत मिल सकती है तो फिर वो इसके पीछे ज़रूर आएगा। पादरी गुस्से में कहता है, आप गलत कह रहे हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, तो फिर आप उसका सामना करेंगे, लेकिन ये अमानत आपके साथ नहीं होगी। फिर हम देखेंगे कि वो आपको तरजीह देगा या फिर इस अमानत को। ग्रेगोर कहता है, आपके असल इरादे क्या हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं उस्मान साहब? उस्मान खड़ा होकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप भी वही देखें जो मैं देख रहा हूँ पादरी हजरत। आपको समझना चाहिए कि बितीनिया में आप और आपकी अमानत के लिए हमारे कबीले से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं है। ग्रेगोर कहता है, अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त साबित ना हुआ और रुगातोस मेरा मुखलिस दोस्त निकला तो फिर क्या होगा उस्मान साहब? उस्मान कहता है, तो फिर मैं आपको आज़ाद कर दूंगा और आपकी अमानत आपके हवाले कर दूंगा। ग्रेगोर कहता है, ठीक है, मुझे कबूल है उस्मान साहब। तो हम रुगातोस तक कैसे पहुँचेंगे? उस्मान कहता है, हमें किसी भी सूरत में उसे मशकूक नहीं करना। तो पादरी कहता है, उस्मान साहब आप मुझे सोगत के गिरजाघर में भेजें, रुगातोस मुझ तक खुद पहुँच जाएगा।